अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज किस किस का रोजा था? मैं तो रोज हर रोजे रखती हूँ। उस साल भी मैंने सारे रोजे रखे। माशा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और कल नहीं थे आए आप सब क्लास में? हम सो गए थे और हम मोबाइल देख रहे थे। ठीक। आराम से सो गए थे। आज तो नहीं सोएंगे आप? आज सैटरडे और आज संडे है। बाजी मेरे बाबा ना जी बाजी मैं बोल रहा था कि आप आज ना फनी स्टोरी सुनाएंगी। आज फनी स्टोरी सुनाऊंगी। जी ठीक है। रानी और फनी आज बहुत रानी सुनाना। ठीक है। बहुत लंबी स्टोरी। बाजी जी सोने के टाइम खत्म होनी चाहिए। और बाजी जी बाजी के सोने के टाइम पे खत्म होगी तो खाना खाएंगे रात का। सुनाना और ना सोने के टाइम तक सुनाना। यही तो मैं बाजी बोल रहा था। सोने के टाइम तक नहीं, बहुत लंबी कहानी। बाजी तो बहुत लंबी जाएंगे तो रात में खाना कैसे खाएंगे अगर सोने के टाइम पे सुना देंगे? सोने के टाइम पे नहीं, मंडे को। अब क्या करूं? आप क्या कहना चाह रही हैं? आप कौन बोले? आपका और मुआजा कुछ कह रही है? नहीं बाजी नहीं, मैं इनको कह रही हूँ कि आप लोग अब चुप करें, आप बाजी को बोलने दें। चले जी। अच्छा जी, आप सबको नात आती है? जी बाजी किसको आती है? बाजी मुझे आती है। वेरी गुड। अच्छा जी, बाजी जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी ना, तो मैं सोच रही हूँ उस दिन आप सब कुछ ना कुछ बताएं, पढ़ें। जैसे किसी को नात आती है वो नात पढ़े, किसी को ठीक है कोई स्टोरी आती है वो स्टोरी पढ़े हमें सुनाए, और किसी को कोई पोइम आती है वो पोइम भी सुना सकते हैं। करेंगे ऐसे? तैयार कर लेंगे आप? जी बाजी ठीक है इंशाल्लाह। मैं फिर मुझे ग्रुप में बता दें जिसने जो सुनाना है ना, फिर उस हिसाब से हम तरतीब बना लेंगे। चलिए जी, कल हमने सूरह लहब का तर्जमा पढ़ना था और उससे एक दिन पहले हमने पढ़ा था, तो किस किस को याद है? बाजी मुझे याद है। और किसने याद नहीं किया? हम याद कर लेते हैं आज अच्छे से।
سب نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. آج سب سے پہلے ہم سورت پڑھیں گے, اس کے بعد ہم کوئی اور کام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا. یعنی جو کچھ اس نے پیسہ جمع کیا تھا اور جو اس کی اولاد تھی, کوئی بھی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس کے کام نہیں آیا. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو لہب بیماری میں مر گیا تھا. اس کو بیماری ہوئی تھی طاعون جیسی, میں گلٹیاں بن گئی تھی, بالکل اسمیل بہت زیادہ آنے لگی تھی. تو دیکھیں اس کے نہ پیسہ اس کے کسی کام آئے, نہ اس کا علاج ہو سکا, نہ ہی اس کے اولاد اس کے کام آئی, کہ اس سے اسمیل اور اس کی تکلیف کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, کہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا یہ اس کے کام نہیں آیا. اور وہ کہاں پر ہوگا؟ جہنم میں. یس سیصلی نارا ذات لہب, بھڑکتی ہوئی آگ. جی, بھڑکتی ہوئی آگ سے مراد ہے جیسے فائر کہیں لگ جاتی نا, آگ کہیں لگی ہوتی ہے تو کتنے شعلے نکل رہے, تو کتنی وہ اوپر کو جا رہی ہوتی, تو ایسی ہی آگ میں ابو لہب ہوگا. وامرأتہ, اور اس کی بیوی یعنی اس کی عورت, حمالۃ الحطب, جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے. یعنی جو رسی سے وہ اپنی گٹریاں باندھتی تھی نا, لکڑیاں باندھتی تھی آگ جلانے والی, ویسی ہی رسی اس کو قیامت کے دن جہنم میں اللہ تعالیٰ باندھیں گے. اب آپ مجھے یاد ہو گیا سننے. جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابی وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس نے جو کچھ بھی کمایا اور اس کی کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی بیوی لکڑیاں اٹھاتے پھرتی ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی بیوی کے گردن میں موچ کی رسی ہوگی. شاباش. جیسے حلیمہ نے یاد کیا ہے ایسے ہی سب نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. کریں گے یاد. چلیں اب سب ساتھ میں پڑھیں 1 2 3 کے کاؤنٹ پہ, ٹھیک. حسین اور حسن نے بھی پڑھنا ہے, عاتکہ, معاذہ, نبیل اور آمنہ سب نے پڑھنا ہے. 1 2 3 اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب, اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑا ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی عورت بھی لکڑیاں اٹھاتی پھرتی ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں موچ کی رسی ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں موچ کی رسی ہوگی. تو یاد ہو جائے گا آپ کو جی باجی. انشاءاللہ. کل سب کو آنا چاہیے. جب ہمیں یہ صورت یاد ہوگی پھر ہی تو ہم اگلی صورت پر جائیں گے. اور آج ہم نے علامات قیامت کے بارے میں جاننا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کئی سارے عقائد نا, اسلام کے عقائد ہمیں معلوم ہے جو ہم صفت معنی مفصل اور مجمل میں پڑھتے ہیں. اس میں کون صفت معنی مفصل پڑھ کر سنائے گا؟ آتی ہے آپ کو؟
सबको आती है? मुझे मैं याद तो थी मगर अभी मैंने दोहराई नहीं है, याद नहीं है। अच्छा, और किसको आती है? कोई है जिसको आती हो? बाजी मुझे मैं थोड़ी याद है, वो सुना दो। जी सुनाए। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु व जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ठीक, तो ये जो सिफ्ते माने मुजमल है, ये मुजमल का मायने होता है छोटा जिसमें सिर्फ कुछ चीजें बयान हो, और मुफस्सल जिसमें तफसील के साथ चीज बयान की गई हो। तो इसी तरह सिफ्ते माने मुफस्सल और मुजमल में हमारे अकायद बयान किए गए हैं। यानी सिफ्ते माने मुफस्सल में अल्लाह ताला के मुतालिक हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, अल्लाह ताला की सिफात पर यकीन रखना और अल्लाह ताला के ज़ात को मानना, यकीन रखना। और सिफ्ते माने मुजमल में क्या क्या चीजें होती हैं, हमने विंटर क्लास में भी पढ़ा था। मैं बताती हूँ आपको। सिफ्ते माने मुफस्सल है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसि बादल मौत। यानी मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर, आमन्तु मैं ईमान लाती हूँ बिल्लाहि अल्लाह पर, व मलाइकातिहि और अल्लाह के फरिश्तों पर, व कुतुबिहि और अल्लाह की किताबों पर, व रुसुलिहि और अल्लाह के रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी और क़यामत के दिन पर, वल क़द्री और तकदीर पर, खैरिही अच्छी तकदीर हो, व शर्रिही या बुरी तकदीर हो, मिनल्लाहि तआला वो अल्लाह ही की तरफ से है, वल बाअसि बादल मौत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। तो आम सित्ते माने मुफस्सल में हमें ये कायद बयान किए गए हैं कि हमने इन इन चीजों पर ईमान लाना है। और सिफ्ते माने मुजमल में क्या था, आमन्तु बिल्लाही मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर, कमा हुआ जैसा कि वो है, भी अस्माही अपने नामों के साथ, वसिफाती और अपनी सिफ्तों के साथ, वक़बिलतु और मैं कबूल करती हूँ, जमीआ अहकामी उसके सारे के सारे अहकाम, इकरारुम बिल्लिसानी जुबान से इकरार के साथ, व तस्दीकुम बिलकल्ब और दिल से यकीन के साथ। तो समझ आई, सिफ्ते माने मुफस्सल में अल्लाह ताला ने हमें अकायद बताए हैं कि हमने इन इन चीजों पर ईमान लाना है। उन्हीं ईमान लाने वाली चीजों में से एक क़यामत है, यानी वल यौमिल आखिर। तो इससे मुराद क़यामत है। तो क़यामत पर भी यकीन रखना मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी और अहम है। तो जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि दज्जाल है, याजूज माजूज है, तो क़यामत कायम कैसे होगी इसके बारे में बहुत सी निशानियां अल्लाह ताला के नबी ने हमें बताई हैं। तो अलामत क़यामत से अगर कोई आपसे पूछे इससे क्या मुराद है, तो आप कह सकेंगे ना कि जैसे आदमी के मरने से पहले बीमारी की शिद्दत होती है, मौत आती है, फिर मौत के हालात जाहिर होते हैं, ऐसे ही क़यामत से पहले चंद निशानियां जाहिर होंगी। इन्हीं को अलामात क़यामत कहते हैं। अलामात से मुराद निशानियां हैं कि क़यामत की कायम होने की क्या क्या निशानियां हैं। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि क़यामत की निशानियां दो तरह की हैं। एक वो जो आप सल्लम की पैदाइश से लेकर वकूअ में आ चुकी हैं, यानी होती रहती हैं और इमाम महदी के जाहिर होने तक वो आती रहेंगी। इन्हीं को अलामात सुगरा कहते हैं। और जो दूसरी किस्म है, यानी वो अलामतें निशानियां जो इमाम महदी के जाहिर होने के बाद सूर फूंकने तक जाहिर होंगी, और ये एक दूसरे के बाद पै दर पै आती रहेंगी। और इन्हीं इसको अलामत कुबरा कहते हैं, यानी बड़ी निशानियां। अलामत सुगरा छोटी निशानियां, अलामत कुबरा बड़ी निशानियां। समझ आ गई निशान अलामत क़यामत क्या क्या है? जी भाई। तो अलामत सुगरा पहले हम देखते हैं, यानी ये अलामतें हमें अब अगर हम आप पढ़ने के बाद देखेंगे ना, तो आपको ये अपने आसपास दिखेंगी।
ہمیں یہ محسوس ہوں گی کہ کون کون سی ہیں، اور یہ ہمارے آس پاس ہیں بھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانا، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. پھر صحابہ کرام کا بھی اس دنیا سے چلے جانا، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. 3 خسف کا واقع ہونا، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے. ایک مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ عرب میں. علم اٹھ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، ان کو وفات آ جائے گی، ان کی موت آ جائے گی، اور لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا امام اور پیشوا بنائیں گے، جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یعنی حقیقی علم کے لیے لوگ عالموں کے پاس، مساجد، مدارس میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا. گناہ بہت زیادہ، بے حیائی بہت زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں، یعنی اس کے انڈر 50 عورتیں ہوں گی. اسی طرح بڑے دجال کے 30 ہوں گے، یعنی اس بڑے دجال کے 30 ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے. یعنی ختم نبوت تو مکمل ہوگی نا، نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن ایسے 30 دجال جھوٹے نکلیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہم آج قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور قیامت پر یقین رکھنا ہمارے لیے ہمارا اہم عقیدہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے صفت معنی مفصل میں بیان کیا ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر. تو والیوم الآخر سے مراد قیامت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر. تو قیامت پر یقین رکھنا ایمان کی علامت میں سے ہے. اسی طرح پھر قیامت کیسے آئے گی، اس کی بھی کچھ نشانیاں، علامات ہمیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ 2 طرح کی بتائی گئی ہیں. جیسے کچھ کا واقع ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر اب تک ہوتا جا رہا ہے، ان کو علامت صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور جن کا ظہور امام مہدی کے بعد سور پھونکنے تک ہوگا اس کو علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے. تو پہلے چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلے ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ علامت صغریٰ میں سے. اسی طرح پھر صحابہ کرام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا. پھر 3 خسف یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، یعنی مختلف 3 جگہوں پر ہوگا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا جو جزیرہ عرب میں. تو ان 3 جگہوں پر اس طرح خسف ہوں گے، یعنی زمین کے اندر لوگ دھنس جائیں گے، پھنس جائیں گے. زمین جیسے پھٹتی اور اندر آبادی گر جاتی ہے نا، تو ایسے ہی ہوگا. پھر علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے. جس طرح ہم اکثر سنتے ہیں نا، جب کرونا تھا کتنے علماء کرام کی وفات ہو گئی، تو یہ بھی علم اٹھ جانے کی ایک نشانی تھی. چوری، بدکاری، بے حیائی اس کا عام ہو جانا، یعنی عورتیں جو ہیں وہ بے پردہ پھریں گی، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے. پھر مرد جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، یعنی ایک مرد اس کے سرپرستی میں اس کے انڈر 50 عورتیں ہوں گی، یعنی وہ ان سب کی 50 عورتوں کی کفالت کرے گا ایک مرد. اس کے بعد دجال جھوٹے کذاب کا نکلنا، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 کذاب نکلیں گے، اور وہ یہی کہیں گے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے نبوت، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن جھوٹے دعوے کرنے والے جھوٹا دعویٰ کرتے رہیں گے. پھر مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے دفینے اگل دے گی، یعنی زمین میں جو خزانے، جو مال دفن ہوگا، جمع ہوگا، وہ نکل آئے گا، اور مال کی کثرت ہو جائے گی. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، جیسے ہم زمین سے ہی کھود کر کوئلہ، سونا، اس طرح کی چیزیں برآمد کرتے ہیں نا، تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا. جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یعنی جلتا ہوا انگارہ آپ مٹھی میں لیں اور تکلیف ہوتی ہے نا، اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے مٹھی میں کوئی گرم انگارہ آپ نے پکڑ لیا ہو. تو ان میں سے کچھ نشانیاں ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہیں، اور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں.
वक्त में बरकत ना होगी, यानी बहुत जल्दी जल्दी वक्त गुजरेगा। तो ये भी हमारे देखने में आता है। आप तो छोटे हैं ना, लेकिन जो बड़े उनको मालूम है कि कैसे वक्त तेजी से गुजर, देखें कितनी जल्दी आज 17 रोजे भी हो गए, हालांकि रमजान इतनी तेजी से नहीं गुजरता। तो हमारे वक्त में बरकत नहीं रही, और ये भी अलामत सुगरा में से है कि वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। और फिर अगली निशानी है ज़कात देना लोगों पर बोझ होगा। वो इसको अपने ऊपर टैक्स समझेंगे, तावान समझेंगे कि बस हमने उतारना ही है, लेकिन हकीकत में ज़कात इंसानों पर बोझ नहीं है। आपको पता है किसी के पास 1 लाख रुपए है ना, उसने इसमें से सिर्फ 40% देना होता है, 40वां हिस्सा अपनी ज़कात का निकालना होता है। और ये भी लोगों को बोझ लगने लगेगा, और वो गुस्सा होंगे, बोझ समझकर अदा करेंगे। हालांकि जिसके पास नहीं होता जी 2.5% नहीं 2.5 नहीं होता। जी 2.5%, 40वां हिस्सा भी इसको कहते हैं 2.5। जैसे समझ लें किसी के पास 1,30,000 है ना, तो उसको अगर हम 40 पे डिवाइड करें तो 3,250 उसने ज़कात निकालनी है। लेकिन अब किसी को इतनी सी 3,000 देना इतना बोझ लगेगा कि वो अपने ऊपर बोझ समझेगा ज़कात को अदा करना। लेकिन छोटी सी रकम में अल्लाह ताला हमसे बहुत ज्यादा ज़कात मांगते हैं। थोड़ा सा हिस्सा कहते हैं कि अपने मजबूर और जो फकीर भाई हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए जरूरत के लिए सामान नहीं है, उनको दे दो। तो हम इतने से 3,000 रुपए देना भी बोझ समझते हैं। तो ये भी क़यामत की निशानी में से है। और फिर अगली निशानी है इल्म दीन पढ़ेंगे मगर, यानी इल्म दीन सीखेंगे मगर दीन की खातिर नहीं, बल्कि दुनिया के लिए। यानी दीन का सीखना भी दुनिया की खातिर होगा, अपनी आखिरत संवारने के लिए या अल्लाह ताला के इस दीन को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की खातिर हम इल्म सीखेंगे। इसी तरह जो औरतें हैं वो मर्दाना वज़ा इख्तियार करेंगी, यानी औरतें मर्दों जैसे कपड़े पहनेंगी, उन जैसे अपना हुलिया बनाएंगी, और मर्द औरतों जैसे कपड़े और अपना हुलिया बनाना पसंद करने लगेंगे। और अगर हम अपने आसपास देखें तो ये निशानी हमें बहुत ज्यादा दिखने को मिल रही है कि औरतें जो मर्दों जैसा लिबास पहन रही हैं और बाल भी कटिंग वैसे रखती हैं, और जो मर्द हैं वो औरतों जैसा मेकअप और हो रहा है जी टिकटॉक में भी ऐसे हो रहा है। तो देख ले, फिर ये भी तो क़यामत की निशानी है ना कि जो मर्द हैं वो मेकअप भी कर रहे हैं, कपड़े भी औरतों जैसे पहन रहे हैं, और अपने हुलिया सारा औरतों जैसा बनाना पसंद करते हैं। ये भी क़यामत की निशानी है। और औरतें जो वो लड़कों जैसी हो गई हैं, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी ना, लेकिन हो रही है, तो ये भी क़यामत की निशानी है। फिर गाने बजाने की कसरत होगी, हया और शर्म जाती रहेगी। आपको पता है गाना सुनना, गाना गाना, इससे हमारे अंदर गुनाह ज्यादा हो जाते हैं, हमारे अंदर से शर्म निकल जाती है। तो इसलिए आप टिकटॉक या गाने बजाने वाली चीजें ना देखा करें। एक तो गुनाह मिलता है हमें, दूसरा अल्लाह ताला नाराज होते हैं। फिर हम क्यों क़यामत की निशानियों में अपना हिस्सा डालें, जब हमने तो जन्नत में जाना है। तो हमने टिकटॉक या म्यूजिक सुनना खत्म कर देना है। ओके इंशाल्लाह हम जन्नत, जिनको जन्नत चाहिए होती है ना, वो हर उस चीज से दूर रहते हैं जिससे अल्लाह ताला ने कहा है कि ये गुनाह है और मेरी नाफरमानी होती है। तो आप कोई भी काम करने लगे ना, और आपको नहीं पता ये अच्छा है या बुरा है, तो पहले मम्मा से पूछ लें, पापा से पूछ लें, घर में जो बड़ा है उनसे पूछें कि इस काम के बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है, फिर उस काम को करें। अगर आप यूट्यूब पर कुछ देख रहे हैं, मूवी या कुछ भी देख रहे हैं, तो पहले पूछें कि ये वाली चीज देखना हम इस्लाम हमें क्या कहता है इस बारे में। तो पूछ कर फिर वो काम करें, तो आपको फिर पता रहेगा कि ये काम गुनाह का है और ये काम नेकी का है। मम्मा के साथ बदतमीजी करना कैसा है? हम चीचे जी जी ऐसे मेरी मम्मा तो कहती मोबाइल खोलने में बुरी बात है, हाँ मोबाइल जी, नहीं चाहिए। फिर बच्चों को टीचर मोबाइल से दूर रहना चाहिए। अम्मा के साथ बदतमीजी करना के साथ गलत है क्या? हाँ
جی مما کے ساتھ بابا کے ساتھ اگر بدتمیزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. آپ ابھی چھوٹے نا اپنے قرآن پاک میں نہیں پڑھا ہوگا, جب آپ بڑے ہوں گے اور قرآن پاک پڑھیں گے نا وہاں کئی بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے ساتھ شرک کرنے کو منع کیا ہے نا, تو شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی پر کہا ہے کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑے جو گناہ ہیں نا جن پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا شرک اور دوسرا والدین کی نافرمانی ہے. یعنی جی میری آپی تو بولتی ہے کہ نا مما کی بات مانا کرو پاپا کی بات مانا کرو, کیونکہ مما کے باپ کے نیچے جنت ہوتی ہے, پھر باپ اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہیں ہوں گے. ہاں جی, تو جب ہم ان کی فرما برداری کریں گے, جن کام سے ہمیں روکیں گے فوراً ہم رک جائیں گے, ان کی بات مانیں گے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں فوراً جنت دے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ماما کے پاؤں کے نیچے جنت کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ مما ہماری اتنا خیال رکھتی ہے, ہمیں کھانا پینا دیتی ہے, ہمارے کپڑے جوتے سب سیٹ رکھتی ہیں, اور پھر اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی. تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ ان کی بات مانے, ان کا بدتمیزی نہ کرے, لڑائی نہ کرے, وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو بڑے کبیرہ گناہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں نا ان میں والدین کی نافرمانی بھی ہے. تو آپ لوگوں نے بھی بات ماننی ہے اور جو مما کہیں گی وہی کیا کرنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی. جی جو ابھی تک اگر بدتمیزی آپ سے ہو گئی, آپ نے ماما کی بات نہیں مانی تو سوری کر کر آئندہ اچھے بچوں کی طرح ساری باتیں ماننی انشاءاللہ. باجی ابھی اسٹوری سنائے نا انہیں. اچھا ٹھیک ہے, سناتی ہیں, پورے کر لینا پھر سناتی ہوں. اچھا جی, ہم تھے یہ دیکھیں اگلی, اب یہ بھی ہمارے بہت عام ہو گئی گانے کے بعد ہے. تو جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کی بجائے لوگ گالی گلوچ سے پیش آئیں گے. تو یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ سلام کے بجائے لوگ ایک دوسرے کو برے ناموں سے بلاتے ہیں, بدتمیزی سے بلاتے ہیں جب ملتے ہیں دو لوگ. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی والا لینے ہوتا ہے. ہاں جی الحمدللہ کہتے ہوتا ہے جب کھا لیتے ہیں کھانا. ہاں جی, باجی یہ کیا ورڈ, کون سا ورڈ ہے؟ گالی گلوچ یعنی گالی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو ملنا. گالی دے کر, گالی گلوچ یعنی گالی دے کر ملاقات کرنا. جیسے اس کی مثال یوں لے لیں کہ بوائز جب آپس میں ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں, بہت عجیب عجیب طریقے سے بلا کر نا ملتے ہیں. جیسے آپ کے حساب سے کہہ لیں, اوئے بدتمیز ادھر آؤ, تم آگے ہو, کہاں تھے اتنے دن سے. تو اس طرح کے الفاظ گالی میں آ جاتے ہیں, یعنی بدتمیزی میں آ جاتے ہیں. تو ایسے نہیں ہمیں ایک دوسرے سے ملنا, بلکہ جب ملیں تو السلام علیکم کہہ کر ملنا چاہیے, برے الفاظ استعمال کر کے نہیں ملنا چاہیے. جیسے اب آپ کے سامنے میں ایسے نہیں بول سکتی, لیکن آپ کو سمجھانا ہے تو میں بتا رہی ہوں. جیسے کمینہ کہہ لیتے ہیں اپنے دوستوں کو, کتا کہہ کر بھی بلاتے ہیں. تو ایسی چیزیں گالی میں آتی ہیں, تو ایسے پیش نہیں آنا چاہیے, بلکہ السلام علیکم کہہ کر ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی باجی. پھر مسجد کے اندر شور و غل اور دنیا کی باتیں ہوں گی. تو یہ بھی تو زیادہ ہو گیا نا, مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو کتنا شور ہو رہا ہوتا ہے, لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کریں وہ نہیں, لیکن دنیا داری کی باتیں کرنا کہ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے بعد, آپ کا کیا حال ہے, آپ کیا کر رہے تھے, کاروبار کیسا چل رہا ہے. تو یہ دنیا داری کی باتیں ہیں. مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی دنیا کی باتیں کرنی چاہیے. پھر اور اس کے بعد آخری جو شرط ہے صغرا, علامت صغرا, وہ نماز کی شرائط, یعنی نماز کی جو شرطیں ہیں اور جو ارکان ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے, مسجد میں بلکہ لوگ نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ 50 میں سے ایک بھی نماز قبول نہ ہوگی. یعنی نماز کو اس کے شرائط اور ارکان کا خیال رکھے بغیر نماز لوگ پڑھا کریں گے. جیسے اب ہو گیا, اگر کسی کو بتائے نا کہ ایسے نہیں ایسے نماز پڑھنی ہے یا یہ طریقہ غلط ہے,
آپ تسلی سے رکن ادا کریں وہ ایسے نہیں کریں گے بلکہ جلدی جلدی نمازیں پڑھیں گے. جی ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 50 نمازیں فرض کی تھی نا دن میں. تو نماز چھوڑنا کیسے نماز چھوڑنا اگر بہت آپ نماز چھوڑتے ہیں یا جی آپ وضو کر رہے تھے ہاں جی اور آپ صحیح نہیں پڑھتے تو وہ نماز قبول ہوتی ہے کیا؟ نہیں، وہ نماز نہیں قبول ہوتی. لیکن جب اگر آپ چھوٹے ہو تو تب قبول ہوتی ہے، آپ ٹرائی کر رہے ہو. جی آپ کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو اور پڑھتے رہیں گے تو قبول ہوتی رہے گی. لیکن اگر آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے، سیکھنا چھوڑ دیں گے، پھر قبول نہیں ہوگی. لیکن دل سے جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. دل سے پڑھنی چاہیے نماز. ہاں جی، یہ دیکھیں نا قیامت کی علامت جو آخری ہم نے پڑھی، اس میں یہی بتایا گیا کہ جو نماز کی شرائط اور ارکان ان کا خیال رکھے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے اور پھر 50 نمازوں میں سے یعنی 50 نمازیں دن پڑھتے ہوئے ان کو ایک بھی نماز قبول نہ ہوگی. جیسے ہمارے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض ہے نا، تو 5 یعنی 10 دن کی نمازوں میں سے صرف ایک نماز قبول ہوگی اگر ہم بغیر شرائط اور ارکان کا خیال رکھے پڑھیں گے. شرائط اور ارکان میں کیا ہے؟ جی نماز قبول ہوتی ہے اگر آپ وضو نہ کرتے ہو؟ نہیں، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. بلکہ آپ کو پتہ ہے جس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دوبارہ اپنے ایمان کو اچھا کرے اور پھر نماز پڑھے. جی آج مجھے اسکول میں پتہ نہیں تھا کہ میرا وضو نہیں، مجھے لگا میرا وضو ہے. میں نے نماز شروع کر دی، میری آدمی نے بولا میں وضو کا کرا بھی تو تم سو رہے ہو. ٹھیک ہے تو واپس نماز کرنا پڑا. ہاں جی ٹیچر اگر جی آپ وضو کر کے روتے ہو تو اور پڑھتے ہو تو قبول ہوتی ہے کیا؟ ہاں جی، رونا تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے نا، خضوع کی وجہ سے ہمیں رونا آتا ہے. غصہ کرتی ہے. نہیں کبھی کبھار مما مجھے غصہ کرتی ہے، میں مما کے لیے دعا کر لیا ہمارے لیے قرآن کی دعا کرتے رہے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے اور آپ رو رہے ہوتے ہو تب قبول کیوں پڑھنی پڑی ہے تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے نا. لیکن آپ روئے نا، آپ اچھے سے پڑھیں، خوش ہو کر پڑھیں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ نماز پڑھنے سے تو مجھے جنت ملے گی. تو پھر آپ رونا بند ہو جائے گا. لیکن پڑھا کرے خوش ہو کر پڑھے، رو کر نہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے کہ دیکھو ایک تو میرے لیے نماز پڑھ رہے، جنت بھی لینا چاہتے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. تو ایسے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے تو پھر ہماری نماز کا کیا فائدہ اگر ہم رو کر پڑھیں گے. تو خوش ہو کر پڑھیں. ابھی اگر آپ مما کی سختی آپ کو لگ رہی ہے نا کہ مما مجھے ڈانٹ کر یا اٹھا کر نماز پڑھا رہی ہیں، مجھے ڈانٹ پڑتی ہے، مار پڑ رہی ہے، تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ خوش ہوں گے اچھا ہوا میری مما نے مجھے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی. کیونکہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارا گناہ لکھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نماز نہ پڑھنے کی 5 سزائیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں. پہلی سزا ہے کہ جہنم کے اندر ایک خوفناک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے اور یہ اس انسان کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو نہیں ادا کرتا. تو ہم جس سے جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے کہ ہم اس جگہ پہ جانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو ہم نے نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت بھی اٹھا دیتے ہیں اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامتیں بھی چھین لیتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرتا ہے اور بھوکا مرے گا نماز چھوڑنے والا. اور
सबसे बुरी बात है कि मरते वक्त उसे इतनी प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसको पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो देख रहे हैं नमाज छोड़ने वाले के ऊपर कितना 5 ही सजाएं जो हमें इस्लाम ने बताई हैं, तो हमने तो नहीं ना इनमें शामिल होना। मम्मा कहती रहती है, तो नहीं पढ़ती। I need to read more. अब आपने अच्छे से नमाज अदा करनी है, छोड़नी नहीं है। जी। और शराइत और अरकान तो आपने पूछा ही नहीं, वो क्या होते हैं? शराइत और अरकान यानी, हाँ जी, अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो तो कबूल होती है क्या? नहीं, यही तो शराइत और अरकान है कि नमाज को उसके शराइत और अरकान का लिहाज रखे बगैर अदा करना, यानी किबले की तरफ चेहरा होना ये शर्त है, साफ सुथरा पाक लिबास होना, पाक जगह होना, नीयत होना, वुजू होना, ये सारी शराइत नमाज है। और अरकान क्या है कि अगर आप क़याम कर रहे हैं ना, सिर्फ फातिहा और सूरत पढ़ रहे हैं, तो वो आराम और सुकून से पढ़ें। जब रुकू करने लगे तो आराम और सुकून से रुकू करें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी रुकू किया, जल्दी से रुकू से उठे, फिर सजदा जल्दी से किया, नहीं, बल्कि आराम और सुकून से इनको सजदा, रुकू और क़याम को पूरा करें, तो ही नमाज कबूल होती है। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से नमाज कबूल नहीं होती। ठीक, जी। जी, अब ये हो गई थी जो पहले थी, निशानियां, छोटी निशानियां थी, और जो क़यामत की बड़ी निशानियां हैं वो है दज्जाल का निकलना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आसमान से उतरना, याजूज और माजूज का निकलना, खुरूज दाबा और जो हमने बोलिया था यासीन। जी टीचर खरूबे जी ज्यादा क्या है? खुरूज दाबा यानी ये एक जानवर है जो निकलेगा क़यामत की निशानी में से एक है कि एक जानवर है वो निकलेगा। इसी तरह सूरज का मगरिब से तुलू होना, अभी तो सूरज निकलता है मशरिक से ना, क़यामत की निशानी ये होगी कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा और वो आखिरी दिन होगा दुनिया का। बाजी जी दूध कैसे होते हैं? हाँ जी, मैं बताती हूँ, पहले हम दज्जाल का पढ़ ले जो फर्स्ट पे है। दज्जाल जो है ना, ये अल्लाह ताला के हुक्म से एक जजीरे में कैद है और ये आजाद होकर एक पहाड़ पर आएगा, वहां पर बैठकर आवाज लगाएगा। दूसरी आवाज पर वो लोग जिन्होंने जो बदबख्त यानी शकी होंगे इसके पास जमा हो जाएंगे और एक अजीम लश्कर के साथ ये मुल्क खुदा में फतूर पैदा करेगा, यानी शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। इसकी एक आंख और एक ये आईब्रो बिल्कुल ना होगी, यानी ये काना होगा, सिर्फ एक आंख और एक आईब्रो होगी। इसके साथ यहूद की फौजें होंगी, वो एक बड़े गधे पर सवार होगा और इसकी पेशानी पर लिखा होगा का, फा और रॉ यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को नजर ना आएगा। यानी जो सच्चे मुसलमान होंगे, अल्लाह ताला पर पक्का यकीन रखने वाले होंगे, उन्हीं को इसके सर पर काफिर लिखा नजर आएगा, और जो काफिर होंगे उनको नजर नहीं आएगा। और इसका फितना बहुत शदीद होगा और 40 दिन तक रहेगा। और 40 दिन में से पहला दिन जो है वो 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का और तीसरा 1 हफ्ते का, और बाकी दिन जो है वो जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। यानी एक दिन जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर होगा, यानी 24 घंटे नहीं होंगे बल्कि 1 साल के बराबर वो 24 घंटे लगेंगे। और वो बहुत तेजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचेगा, जैसे बादल हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, इसी तरह दज्जाल भी ऐसे ही जाएगा और वो खुदाई का दावा करेगा, यानी कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। उसके एक साथ एक बाग और एक आग होगी जिनका नाम जन्नत और दोजख रखेगा, और कहेगा, और देखने में ना जो उसके हाथ में बाग होगा वो जन्नत जैसा मालूम होगा, लेकिन हकीकत में वो आग होगी। और जो जहन्नुम दिखाई देगी वो हकीकत में राहत का मुकाम यानी जन्नत होगा। जी जी
बाजी की आमद की एक निशानी भी तो है ना कि अल्लाह ताला के 3 नेक बंदे जिंदा होके आएंगे जो अल्लाह ताला के अभी तक हैं 30,000 साल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है कि वो आएंगे, इसी तरह इमाम मेहदी आएंगे। बाजी नहीं, वो जमीन पे ही है, एक पहाड़ी जो अल्लाह ताला ने छुपा दी है उसके अंदर रहते हैं। हाँ, ये दज्जाल है, खरूज दाबा है और याजूज माजूज, इनको अल्लाह ताला ने छुपाया हुआ है, अभी हमारे सामने नहीं। आपको पता है इतनी तहकीक चलती है, इतना लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि दज्जाल को ढूंढे, याजूज माजूज को ढूंढे किधर है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब इनका वक्त लिखा हुआ है ना, इन्होंने तभी निकलना है, उससे पहले ये हरगिज नहीं निकल सकते। बाजी वो 3 बंदे इंसान है। एक मिनट जी। खरूजे जाबा की समझ नहीं आई। जी आ जाएगी, जब हम उस पॉइंट पर जाएंगे ना फिर आपको बताऊंगी खरूज दाबा कौन सा है। यानी दाबातुन एक जानवर को कहते हैं, अरबी में दाबा जानवर को कहते हैं। तो दज्जाल जो है वो 40 दिन उसने रहना था ना दुनिया में, 40 दिन में वो सारी दुनिया को घूम आएगा सिवाय मक्का और मदीना के। तो जब ये हरमैन शरीफैन यानी मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, फरिश्ते इसका मुंह फेर देंगे। जब वो सारी दुनिया में फिर वापस मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। यानी जब दज्जाल का फितना बहुत ज्यादा फैल चुका होगा, तो फिर उसका खात्मा करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। बाजी उन्हें अल्लाह ताला ने छोटी सी उम्र में उठा लिया था ना जमीन से, क्योंकि उनके दुश्मन उनको मारना चाहते थे। उनकी शक्ल जैसा एक इंसान भेजा तो उनको मार दिया, तो उनको लगा था कि ये हजरत ईसा है, हाँ जी, और हजरत ईसा के बाबा भी नहीं थे। हाँ जी। जब दज्जाल का फितना ज्यादा हो जाएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे और जर्द रंग का खूबसूरत जोड़ा ज़ेब-तन यानी पहनकर नहायत नूरानी शक्ल में दमिश्क की जामे मस्जिद यानी शर्की मीनारे पर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाकिम और इमाम आदिल बनकर नाजिल होंगे। यानी शाम में, दमिश्क शाम में है ना, ये किधर है दमिश्क? ये अरब का ही शहर का नाम है, उधर उतरेंगे और वहां पर ही, और वो सुबह फजर का वक्त होगा और नमाज़े फजर की इमामत करवाएंगे। जी, ये शहर का नाम है दमिश्क। सिटी का और नाम। हजरत इमाम मेहदी जो उस जमात में मौजूद होंगे, आपसे इमामत की दरख्वास्त करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के साथ जमात कराएंगे और नमाज पढ़ेंगे। तकबीर तुम्हारी ही लिए हुई थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, तुम्हारा हाल कैसा होगा जब तुम में इब्ने मरियम नुज़ूल करेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। यानी उस वक्त की तुम्हारी खुशी और तुम्हारा फख्र बयान से बाहर है कि रूहुल्लाह नबूवत और रिसालत जो तुम पर उतरी तुम में रहे, तुम्हारे मुईन और मददगार बने और तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम लोगों के साथ नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वो दज्जाल से लड़ाई करेंगे, फाइटिंग करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलाम फेर कर दरवाजा खुलवाएंगे। इसी तरफ दज्जाल होगा जिसके साथ 70,000 यहूदी यानी 70,000 यहूदी हथियार बांध कर साथ खड़े होंगे। लश्कर इस्लाम उस लश्कर दज्जाल पर हमला करेगा और बहुत ज्यादा फाइटिंग होगी, वॉर होगी। जब दज्जाल की नजर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, पानी में नमक की तरह वो पिघलना शुरू हो जाएगा और भाग निकलेगा। ये सब उसका ताकुब करेंगे और दज्जाल लईन को तलाश करके बैतुल मुकद्दस मुकामे लिद के दरवाजे पर उसको रोकेंगे और इसकी पुश्त में नेजा मारेंगे और उसको जहन्नुम में भेज देंगे, यानी उसको मार डालेंगे। इस तरह फाइटिंग के बाद दज्जाल खत्म हो जाएगा और इस्लाम काफिरों पर गालिब आ जाएगा, यानी जीत जाएगा।
اور उस वक्त तमाम यहूदियों को अहले किताब जो कत्ल से बचने की कोशिश करेंगे और कुछ उनमें से मारे जाएंगे, कुछ वापस इस्लाम कबूल कर लेंगे। तमाम जहान में सिर्फ उस वक्त दज्जाल की मौत के बाद सब जगह इस्लाम ही वाहिद मजहब होगा, सभी इस्लाम पर चलेंगे। हज़रत ईसा इस्लाम के ज़माने में माल की भी बहुत कसरत होगी और बरकत में इफ़रात आएगा। जी हाँ एक आई जी होगी दाल की। हाँ जी हाँ, एक आई हो। आज हम सुनाए ना। जी जी, बस ये बाकी का मैं कही थी आपको फिर अभी याजूज माजूज के बारे में बता दूं, ये फिनिश जी करके बता फिर दो। हम चलते हैं। दज्जाल के कत्ल के बाद जब सारी दुनिया में अमन हो जाएगा ना, सुकून हो जाएगा, सब खुशी की जिंदगी गुजारेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की हुक्म होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे जाहिर किए जाएंगे जिनसे लड़ने की किसी को ताकत नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को लेकर ये तूर में पनाह ले लेंगे। फिर याजूज माजूज जाहिर होंगे, ये इस कदर तादाद में ज्यादा होंगे कि इनकी पहली जमात जब बहरिया तिब्रिया एक दरिया का नाम है, उसकी जो लंबाई और तूल है ना वो 10 मील होगा, उसके पास से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी लेंगे और उसको बिल्कुल खुश्क कर देंगे। फिर जब इनकी दूसरी जमात आएगी तो कहेंगे कि यहाँ कभी पानी ना था, यानी वो लोग सारा कुछ खा पी जाएंगे, फितना और फसाद करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, फिर दुनिया में कत्ल करेंगे। जब फुर्सत पाएंगे तो कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहकर अपने तीर वो आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत कि इनके तीर ऊपर से खून आलूद करेंगे, यानी अल्लाह ताला उनको दिखाएंगे कि तुमने दुनिया में भी सबको खत्म कर दिया। हालांकि अल्लाह ताला ने तो अपने नबी के जरिए दुनिया वालों को छुपने को कह दिया था मुसलमानों को, और वो सब छुपे होंगे। फिर ये कहेंगे चलो दुनिया वाले तो खत्म हो गए, हम आसमान वालों को कत्ल करते हैं, तो तीर फेंकेंगे। हालांकि आसमान तक तीर हकीकत में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला सिर्फ उनको दिखाएंगे कि हाँ तीर ऊपर आया और उस पर खून लगकर वो नीचे आ रहा है। ये अपनी हरकतों में इस तरह मशगूल होंगे और वहां पहाड़ी में हज़रत ईसा बाकी मुसलमानों के साथ छुपे होंगे। उनका वहां छुपने का आलम ये होगा कि गाय के सर की उनके नजदीक वो वक़्त होगी जो आज हमारे यहाँ खाने पीने की चीजों की होती है। उस वक्त हज़रत ईसा अपने हमराइयों के साथ दुआ फरमाएंगे, इस पर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा कर देगा, एक रात में सब हलाक हो जाएंगे। यानी कहत हो जाएगा ना पहाड़ी में छुपना और फिर खाने पीने के लिए बाहर ना निकलना। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हमारी मदद फरमाए, तो अल्लाह ताला याजूज और माजूज की गर्दन में एक किस्म के कीड़े को पैदा कर देंगे, जिसकी वजह से वो सारे एक रात में मर जाएंगे। फिर इनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप अपने सारे साथी मुसलमानों के साथ वापस पहाड़ से निकल आएंगे और जमीन में लाश और बदबू से भरी पड़ी होगी, नहीं इतनी लाशें होंगी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी, इतने याजूज माजूज होंगे। फिर अल्लाह ताला से वो अब दुआ करेंगे अपने साथियों के साथ, तो अल्लाह ताला सख्त आंधी भेजेंगे और एक एक किस्म के और कई किस्म के परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को जहां अल्लाह ताला चाहेंगे उठाकर फेंक आएंगे, और इनके तीर कमान वगैरह सब कुछ मुसलमान 7 वर्ष तक जलाएंगे। फिर इसके बाद बारिश होगी जिससे जमीन बिल्कुल साफ सुथरी और बराबर हो जाएगी। फिर अल्लाह जमीन को हुक्म देंगे कि फल को उगाओ, यानी फल पैदा कर, आसमान को हुक्म देंगे अपनी बरकतें डाल दे, और फिर अनार और इतने बड़े बड़े फल पैदा होंगे कि एक अनार से पूरी एक जमात का पेट भर जाएगा। यानी एक ज्यादा लोगों की तादाद होगी ना तो उनका एक अनार से ही पेट भर जाएगा। और दूध में इतनी बरकत होगी कि ऊँटनी का दूध कई आदमियों के लिए काफी हो जाएगा, और एक गाय का दूध कबीले भर के लोगों के लिए काफी हो जाएगा, और एक बकरी का दूध एक खानदान को पूरा हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला रिस्क में इतनी बरकत अता कर देंगे। हाँ जी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आ जाएगा और कबीला कफ्तान में से एक शख्स, यानी जब उनका वक्त करीब आ जाएगा ना वफात का, तो फिर उनको वफात हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जमीन में रहने वाले जो खलीफा बनेंगे वो बादशाह, और जिनके ओहद में कुफर फिर से फैल जाएगा और कुफर की फिर ताकत जोर पे आ जाएगी मुसलमानों में, फिर जमीन धुंस जाएगी। यानी जैसे हमने
چھوٹی نشانی پڑی کہ 3 خسف ہوں گے، زمین کا دھنس جانا، یہ اس کے بعد واقع ہوگا، دھواں آئے گا اور آسمان سے دھواں نظر آئے گا اور وہ پوری زمین کو گھیر لے گا، ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے اندھیرا ہو، تو یہ 40 دن تک رہے گا اور اس سے مسلمانوں کو زکام ہو جائے گا، کافر اور منافق بے ہوش ہو جائیں گے اور بعض ایک دن، بعض 2 3 دن بے ہوش رہیں گے، پھر مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا۔ اور یہ جو دابۃ الارض ہے نا، فروج دابہ، یہ بہت عجیب اور عجیب شکل کا ایک جانور ہوگا جو کوہ صفا سے نکلے گا اور یہ تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے یہ دوڑتا ہوا پھرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ بہت فصاحت کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور جس کو یہ کہہ دے گا نا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگشتری ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچے گا جس سے سیاہ چہرہ نورانی ہو جائے گا اور انگشتری سے کافر کی پیشانی پر سیاہ مہر لگائے گا۔ ٹیچر سے اسٹیمپ مراد ہے۔ ہاں جی، سب کچھ لاکڈ ہے، پھر بھی وہ اینیمل اندر آ جائے گا کیا؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا کچھ ہونا ہے نا، تو وہ ہر جگہ پھرتا بھاگا دوڑا کرے گا اور مسلمانوں کے چہرے پر لائن لگا دے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس کا چہرہ نور سے بھر جائے گا اور جو کافر ہوں گے اس کے چہرے پر اسٹیمپ لگا دیں گے اور اس کے چہرہ بے رونق ہو جائے گا، یعنی بلیک ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی معلوم ہو جائے گا سب کو کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، اور یہ علامت کبھی نہیں بدلے گی۔ جو کافر ہے وہ ہرگز کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا اور جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ ایمان پر ہی قائم رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے دوسرے دن ہی ہاں لوگ جی، جب ٹیچر بات کرتی ہیں پھر بچے نہیں بات کرتے نا؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جانور بھلا کہاں سے نکلے گا؟ ہم نے کہا تھا صفا، جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے دوسرے دن یہ جانور صفا، کوہ صفا ہوتا ہے نا، صفا پہاڑ کا، وہاں زلزلے سے وہ جگہ پھٹے گی اور وہاں سے جانور نکلے گا، پھر پہلے یہ یمن میں، پھر نجد میں اور پھر یہ غائب ہو جائے گا اور تیسری دفعہ آخری دفعہ یہ مکہ میں دکھے گا۔ ٹیچر اور جو وہ پہاڑ ہے مکہ میں ہے جی، اور وہ سعودی عربیہ میں ہے، لیکن وہ اینیملز وہاں سے آئیں گے، ہاں جی، وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، یاجوج ماجوج چھپے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، دجال ہے۔ جی، وہ ایک ہی جانور ہوئے گا کیا؟ ہاں جی، ایک ہی جانور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے بھیجیں گے تاکہ مومن اور کافر کی پہچان ہو سکے۔ جس کے وہ سٹیمپ لگا دے گا نا یہ کافر اور جس کے لائن لگا دے گا یہ مومن ہے، پھر قیامت قائم ہونے تک وہ لوگ ایمان اور کافر اسی طرح رہیں گے۔ جی جی، ہاں جی، وہی سنانے لگی۔ اینیمل آئے گا، پھر بہت سارے آئیں گے کیا؟ نہیں، صرف وہ ایک ہی اینیمل ہوگا۔ باجی جی، باجی کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری تو سنایا کریں اور کفن کفان کی۔ ٹیچر ٹھیک جب ہے، ایک ہی اینیمل ساری جگہ پہ ہوئے گا، لائک وہ ایک ہی اینیمل خود ہی بھاگ رہا ہوئے گا ہاں کیا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سپیڈ دی ہوگی کہ وہ جیسے کوہ صفا سے نکلے گا پھر وہ یمن جائے گا، پھر نجد میں جائے گا، اس طرح ساری دنیا کی سیر کر کے وہ واپس مکہ میں آ جائے گا۔ سپیڈ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھی اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان جانوروں کو پاور بھی دے سکتے ہیں۔ دجال کو دیکھیں، وہ چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں چھپایا ہوا ہے، جب اس کا نکلنے کا ٹائم آئے گا
اللہ تعالیٰ اس کو نکال بھی دیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہوا ہے. یاجوج ماجوج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی چھپایا ہوا ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں پر ہے. دجال کا بھی ہمیں نہیں معلوم. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپایا ہوا ہے. جب صحیح ٹائم آئے گا باجی تو یہ نکل آئیں گے. جی باجی جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج ہے، یہ دیواریں چین کے پیچھے چھپے ہیں. نہیں، دیکھیں اب دیواریں چین کتنی بڑی ہے. لوگ اس پر سیر بھی کرتے ہیں، اینڈ تک جاتے ہیں، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آئی نا. وہ کون سی دیوار ہے کسی کو بھی نہیں پتا. باجی جی باجی وہ دیوار جو جہاں پہ جو رہتے وہ دیوار آسمان تک ہے زمین سے لے کے. جو ایسی باجی چیزیں ہیں نا جو جب قیامت قیامت کی آئے نشانی ہے. جی باجی جب قیامت آئے گی تب جو کافر ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے نا، ان کو جنت تو نہیں ملے گی کیونکہ وہ دنیا میں جنت رہتے ہیں. ٹیچر وہ دیوار یاجوج یا ماجوج کی جی ذوالقرنین میں بنوایا ہے. ہاں جی، حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی. وہ اس طرح بنائی تھی کہ وہ نا زمین، وہ بادشاہ تھے تو زمین کو سیر کرنے نکلے کہ دیکھوں میں زمین کا کیا حال ہے، زمین والے کس حالت میں. تو وہ مختلف جگہوں کی سیر کر رہے تھے. اسی دوران ان کا ایک وادی میں گزر ہوا جہاں کے لوگ بہت پریشان تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کھانے پینے کا رکھتے ہیں، ہمارا نا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہاں سے لوگ یہ جانور آتے ہیں اور آ کر ہمارا سارا کچھ خراب کر جاتے ہیں. ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ذوالقرنین نے اس جگہ پر جہاں پر وہ جانور تھے نا یاجوج ماجوج، اس قبیلے کے آگے بہت بڑی دیوار بنوا دی مختلف چیزوں کے ساتھ. یعنی اس وقت جو مٹی، سیمنٹ، بجری، اس طرح کی سیسا وغیرہ کی چیزیں تھیں مکس کر بہت بڑی دیوار بنا دی کہ قیامت تک اب یہ لوگ وہاں سے نہیں نکل سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا. اسی لیے اس کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے. وہ ٹیچر وہ ہمیشہ اس دیوار کو چاہتے ہیں کیا؟ ہاں جی باجی اب تو سنا دے. انشاءاللہ کہیں گے. جی ہاں جی انشاءاللہ کہیں گے. تو پھر اس دن وہ دیوار کھل جائے گی، پھر وہ اس سے نکل آئیں گے. تو وہی نا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پھر وہ اس دیوار سے نکل سکتے ہیں. جی جی ہر روز آدھی دیوار کھاتے ہیں نا، اگلے دن آتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو وہ ساری پوری ہوئی ہوتی. ہاں جی، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے نا کہ وہ دنیا میں آئے. ان کی تعداد نا ہمارے سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ابھی نہ نکلیں. ابھی ہمیں نیک اعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں، اچھے بنے رہیں. اچھا جی، اب سٹوری سن لیں، پھر آپ لوگوں نے جانا بھی ہوگا، چھٹی بھی کرنی ہے. ٹیچر تو اب وہ والا وقت نہیں ہے جب حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا. باجی اب سنائے نا کہانی. جی چلیں، کل ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں گے. ٹھیک کل دونوں کی آج دوسری اسٹوری ہے. کل حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آج کا نام چلے اب ہم ڈراؤنی سٹوری، ہارر سٹوری کس کو سننی تھی اب سناتے ہیں ہم، بلکہ سنتے ہیں کہ رات کو نا جب مسجد سے دیر سے گھر آیا تو روزانہ کی طرح آج بھی اس کی امی اور بہن نے اس کو ڈانٹا کہ تم مفت کیا کھانا کھاتے ہو اور باہر ایسے ہی گھومتے پھرتے رہتے ہو، یعنی کوئی کام نہیں کرتے. پھر ایک بوڑھا باپ ہے جو کمائی کرتا ہے، تو اب تم ہی کچھ اس کے بڑھاپے کا خیال کرو، اور بڑھاپے میں اسے آرام کی ضرورت ہے، تم کیوں کوئی کام نہیں کرتے. بھلا میں کیا جواب دیتا، کیسے بتاتا کہ سارا دن میں نوکری کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، نوکری ہے کہ وہ ملتی ہی نہیں. اس رات کی باتیں میرے دل میں بہت چبھی، بہت مجھے برا لگا. ہمارے گاؤں سے کچھ دور ایک زمیندار کا تالاب ہے جو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مٹی
का छोटा सा ढेर पर रखा हुआ है। इसकी मिट्टी बहुत सख्त है, कई बार जमींदार ने इसे गिराने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किए, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर उस मिट्टी के साथ लग जाता तो ट्रैक्टर को खुद ब खुद आग लग जाती थी और बहुत से ट्रैक्टर जल जाते थे। कोई भी नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों हो जाता है। कुछ लोगों का ख्याल था कि यहाँ भूत हैं या जिन वगैरह रहते हैं। चुनाचे किसी पहुंचे हुए बाबा को बुलाया। उसने भी इकरार किया कि यहाँ पर जिन्नों का बसेरा है। पुराने जमाने में यहाँ छोटी सी बस्ती के सरदार का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, जो यहाँ से आखिरी कोने में 2 फीट की गहराई में मिल सकता है, मगर उसकी जान भी जा सकती है। एक रात 2 हीरो ने इसे खोदने की कोशिश की, यानी 2 हीरो बच्चों ने कोशिश की कि हम इसको खोदते हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो दोनों हलाक हो गए। उनके जिस्म पर जख्म का कोई निशान न था, सिर्फ गर्दन पर 2 छोटे-छोटे सुराख नजर आए। इस वाक़े के बाद लोगों के दिलों में बहुत डर बैठ गया। वो लोग उस मिट्टी के ढेर के पास से गुजरने से डरने लगे। ये सब बातें उस लड़के ने बचपन में सुन ली थी और उसके अंदर का इंसान इस खजाने को हासिल करने के लिए बहुत बेकरार था और ये चाहता था कि जानता था ना कि इसमें जान चली जाएगी। फिर भी उसने एक दिन इरादा किया कि रोज रोज की बातें सुनने से अच्छा है एक दिन में ही खत्म हो जाओ और ये ताने भी खत्म हो जाएंगे। तो बस फिर रात होने का उसने इंतजार किया। जैसे ही रात हुई तो उसने वुजू किया, मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। अम्मी और बहनों से कह कर आया कि मेरा एक दोस्त मेरी अखबार के दफ्तर में नौकरी के लिए कोशिश करेगा, हम दोनों अब जा रहे हैं। चुनाचे मस्जिद में आया, नमाज बाजमात पढ़ी और बहुत देर तक अल्लाह ताला से कामयाबी के लिए दुआएं मांगने लगा। ठीक 1 बजे मैं रवाना होऊंगा। जैसे ही मैंने तालाब पार किया, एक अनजाने खौफ ने मुझे आ लिया। दूर ही से मुझे एक मिट्टी के ढेर के आसार नजर आ रहे थे, क्योंकि चांद पूरी तरह रोशन था और चमक रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो पहले मैं आमिल के बताए हुए सही सिमत का तयन करने लगा। जब मैंने कुल्हाड़े से वो जगह खोदना शुरू की तो एक औरत की चीख ने मुझे डरा दिया। चीख इस जगह से आ रही थी जिस जगह मैंने खुदाई की हुई थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दोबारा एक और कुल्हाड़ा मारा तो इस दफा चीख और भी तेज निकली। मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी तो पूरे का पूरा मिट्टी का जो ढेर था वो हिलने लगा और चीखें खामोश हो गई। मैंने जल्दी जल्दी अपने बेलचे से मिट्टी हटाई। उसके बाद मुझे कोई भी चीख सुनाई नहीं दी। जब मैंने कुछ गहरा खोदा तो मैं हैरान रह गया। वहां पर एक बड़ा सा संदूक पड़ा हुआ था और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। मैंने वो संदूक उठा लिया। संदूक का वजन ना होने के बराबर था। जब मैंने संदूक को अच्छी तरह से साफ किया तो उस पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था और अजीब से फिक्रे लिखे हुए थे मैं जिसे मैं समझ ना सका। ताला बहुत छोटा सा तो था। थोड़ी सी जोर आजमाइश से ताला टूट गया। जैसे ही संदूक खोला, वहां पर एक छोटी सी डिबिया रखी हुई थी। मैंने डिबिया को खोलकर देखा तो उसमें एक काली मूर्ति पड़ी नजर आई। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मैं बड़े से खजाने के ख्वाब देख रहा था और मिली एक छोटी सी मूर्ति। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैंने वो मूर्ति जेब में डाली और अपना कुल्हाड़ा और बेलचा साथ लिया और एक बार फिर इस जगह देखा कि शायद कुछ और भी निकल है, लेकिन क्या वहां तो ऐसे मालूम होता है जैसे कभी कुछ खोदा ही नहीं। हैरान देखता रहा कि एक तरफ से वही निस्वानी आवाज आई कि तुमने हमारे मुकद्दस मूर्ति को हाथ लगाया है और इसे इस डिबिया से निकाला है। आज से तुम्हारी बर्बादी का दिन शुरू हो गया। वहां से मैं सरपिट दौड़ा। पीछे से एक जोरदार कहका सुनाई दिया। जब मैं घर पहुंचा तो अम्मी ने पूछा नौकरी मिली। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि 2 दिन बाद मिल जाएगी। अम्मी बहुत खुश हुई और मुझे दुआ देने लगी। सुबह जब मैं उठा तो मेरे चचा के घर से रोने की आवाजें आ रही थी। घर पर कोई भी नहीं था जिससे पूछा जाता। मैं भी सीधा वहीं पर गया। जब रोने की वजह पूछी तो कहा कि तुम्हारे मंगेतर और तुम्हारे चचा की बेटी फौजिया मर गई है। मुझे बहुत दुख हुआ। अचानक मेरे दिमाग में सवाल आया कि इसे देखा जाए, क्योंकि कोई भी ये नहीं जान बता सकता कि ये कैसे मर गई। रात तक तो ठीक ठाक थी। जब मैंने उसके चेहरे से चादर हटाई तो मैं खौफजदा रह गया, क्योंकि उसकी गर्दन पर 2 छोटे छोटे बारीक सुराख थे। मेरे जहन में वही रात वाला वाकया आया और बातें गूंजने लगी। मेरा तो खौफ से बुरा हाल हो गया। मैं सबको रोता छोड़कर शहर आ गया। यहाँ पर एक बहुत
ही बड़ी मस्जिद के इमाम और बुजुर्ग मिले। सारा वाकया मैंने उनको सुनाया तो उसने मुझसे पूछा कि कुछ देर आंखें बंद करके मुझे बताया कि दरअसल तुमने सच में उन जिन्नात की मुकद्दस मूर्ति चुराई है, लिहाजा वो तुम्हें खत्म करने के साथ साथ तुम्हारे सारे खानदान को भी खत्म कर देंगे। मैंने मौलवी साहब के पांव पकड़े और उनसे इल्तिजा की कि वो कुछ करें। मौलवी साहब ने मुझे रोका और कहा कि उसका एक ही हल है कि अपनी शहादत की उंगली की कुर्बानी देनी पड़ेगी। चांद की 14वीं रात और आज है, तुम्हें इसी जगह जाकर अपनी उंगली फेंकनी है। तब वो जिन्नात नमूदार होंगे और तुम्हें खा जाने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारी उंगली की वजह से वो तुम तक ना पहुंच सकेंगे, क्योंकि तुमने इस मुकद्दस मूर्ति को पहले शहादत की उंगली से छुआ था। इसलिए सारे जिन्नात तुम्हारी उंगली को खा जाएंगे और इस तरह जिन्नात को सुकून आ जाएगा और वो तुम्हें माफ कर देंगे। चुनाचे मैं रात खौफजदा दिल के साथ वहां पर गया, उनसे माफी मांगी और जैसे ही मैं उंगली काटना शुरू कर दी तो नाकाबिले बयान तकलीफ हुई और मैंने एक सिरिंज निकाली जो मैं शहर से खरीद कर लाया था। वो सुन करने के लिए थी, जैसे यानी वो जगह को नम करने के लिए थी। जैसे ही मेरा हाथ सुन हुआ मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपनी उंगली काट दी और उस जगह फेंकी जहां मैंने खुदाई की थी। एक खौफनाक चीख ने मेरा इस्तकबाल किया। वो मिट्टी का ढेर हिलने लगा, वहां से मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात निकल रहे थे। जैसे ही वो मेरे करीब आए, उफ खुदा की पनाह, इतने खौफनाक शक्ल के दिल लरज उठने। आंखें और सबके दांत बहुत बड़े बड़े, तीरों जैसे चेहरे पर दो की बजाय तीन तीन आंखें, और कुछ देर बाद उनके कद आसमान से बातें करने लगे। वो सब मेरी फेंकी हुई उंगली पर झपट पड़े और उसे खाने में मसरूफ हो गए। और हैरत अंगेज बात यह थी कि जितनी वो उंगली को खाते जाते वो उतनी ही बड़ी होती जाती। सबके सब ने वो उंगली खा ली और खौफनाक आवाजों में कहके लगाने लगे। और फिर कुछ देर बाद वही आवाज औरत की आई कि जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, फिर कभी भूले से भी यहाँ का रुख ना करना, वरना तुम्हारी उंगली की तरह हम तुम्हें भी खा जाएंगे। और लड़का उस जगह से बगैर कुछ किए बेहोश हो गया और गिर गया। जब आंखें खुली तो अपने घर में था और सब रो रहे थे। वजह पूछी तो कहने लगे तुम्हारा अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसको एक ट्रक ने टक्कर मारी और हलाक हो गए। तो लड़का कहता है मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। और जब रो रो कर सब्र किया तो पता चला कि एक हफ्ते बाद तुम्हें होश आया है। मैं बहुत परेशान हुआ, जब जेब में हाथ डाला तो वही मनहूस काली मूर्ति मेरा मुंह चिरा रही थी। मैं सीधा बाजार गया तो सुनारे से उसकी कीमत पूछी तो उसने 2 लाख बताई। मैंने वो मूर्ति उसको बेच दी और खुद एक टैक्सी खरीद ली जिससे हमारी अब गुजर बसर हो रही थी। वही मिट्टी का ढेर अब वो सारे कदीमा वालों के पास चला गया और आज भी अपनी असली हालत में वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। जी, ये आपकी आज की ड्राउनी स्टोरी थी। किस किस को डर लगा है? जी मुझे नहीं लगा। अजी मुझे लगा है। बाजी मुझे नहीं लगा। मुझे नहीं लगा। बाजी अच्छी बात है अगर किसी को डर नहीं लगा। मुझे नहीं लगा। अच्छी तरह से आप ऐसी बताएगा कहानी। ठीक, इंशाल्लाह। चल हम नहीं लगा। हाँ जी, बाजी अगर जिनको भी डर लगा उनको बोल दीजिए, आखिरी में आप कहानी सुनाएंगी ना, उनको बोल देना हट जाए, वरना उनको भी डर लगेगा। हाँ जी, कोई बात नहीं। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें। मम्मा से के आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकते हैं, फिर डर भाग जाएगा। जी बाजी। जी बाजी। बाजी कल मैं फिर ऐसी सुनूंगी, पहले पीछे फिर दूसरी रहेगा। बाजी कल आपने दोबारा ड्राइंग स्टोरी सुनानी इंशाल्लाह। अब सब बाजी आराम करें, नमाज पढ़ें। जी रात को खुशी आती है। हाँ जी, आयतल खुशी आती है। आती है आपको? हाँ हाँ जी, बस वो पढ़ लिया करें।
टीचर जी जी हाँ जी जब अपने मम्मा पापा को बताते नहीं है, कुछ थोड़ी करे है तो चाहिए ना क्या? आपकी बात नहीं समझ आई। जब आप कुछ ले लो और अब किसी और का हिस्सा पहले उससे पूछना चाहिए क्या? हाँ जी, जैसे हमारी कभी आपी का या छोटे भाई का या बड़े भाई का कोई चॉकलेट फ्रिज में होता है, या फिर कोई भी किसी की खाने की चीज किसी का रखा होता है, मेरी मम्मा कहती है आपका हिस्सा है, ये भाई का या बहन का हिस्सा है। तो अगर आपका दिल कर रहा है खाने को, तो आप पहले उनसे पूछें कि मैं आपकी ये चीज ले सकता हूँ, खा सकता हूँ, या आपका पेन यूज कर सकती हूँ, फिर उसको खाना या लेना चाहिए। अगर हम बगैर पूछे किसी की चीज खा लेंगे तो वो नाराज होंगे और अल्लाह ताला भी हमसे नाराज होंगे। यानी इजाजत लेकर हर काम करना चाहिए। अगर किसी फ्रेंड का जैसे कलर यूज करने हैं, पेन यूज करना है, पेंसिल, इरेजर या पानी भी किसी से लेकर पीना है ना, किसी की बोतल से, तो पहले उनसे पूछना है कि मैं क्या पानी आपकी बोतल से पी लूं, या मैं आपका पेन यूज करने के लिए ले सकती हूँ, फिर वो काम करना है। ठीक, अब हम क्लास फिनिश करते हैं। आप लोग भी नमाज पढ़ें, रेस्ट करें और सूरत का तर्जमा भी याद करें। जी मुझे तो याद हो गया। जी, जिनको याद नहीं वो याद कर लेंगे आज। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम